Hi students, welcome to IAC online classes. In this particular video, we are going to discuss about RRB NTPC English Medium Grant Test number 31 biology questions and their analysis. So straight away, let us see the first question. Which one of the following oxidizing blood pigments contains copper? So generally in the blood we can see oxidizing pigments. That means they help in carrying of oxygen. Okay, so such components are called oxidizing pigments. Now they also gives color to the blood also. Such pigments are said to be oxidizing blood pigments. But remember, my dear students, what is a pigment? A pigment is a molecule which gives a special color to that particular part. Okay, so now this one of the blood oxidizing blood pigments which are given in the options contains what? Copper. Now let us see what is that. If you look at the options, the first option is hemoerythrin. Hemoerythrin. Option B, hemocyanin. Option C, chlorocurine. Option D, hemoglobin. So we know that the human blood is red in color because of the presence of hemoglobin. Okay, and chlorocurine is not at all a pigment, so you can eliminate that option C. Now this hemoglobin contains heme, which represents iron. Okay, and globin, nothing but a protein. So here, so this is a protein. So iron and a globin protein together forms what? Hemoglobin, and it gives red color to the blood. It helps in the transportation of oxygen and carbon dioxide. Okay, then remaining two options, if you see, hemoerythrin and hemocyanin. So hemoerythrin is present in certain invertebrates. Okay, and this erythrin gives red color only, but only in certain invertebrates we could find this hemoerythrin, rarely, and mostly those invertebrates are marine species. Okay, so brachiopods, in all these marine invertebrates you could find this hemoerythrin. Then if you come to the hemocyanin is a copper containing oxidizing pigment. Okay, hemocyanin gives blue color to the blood. What color? So blue color to the blood. Usually the hemocyanin is colorless. Okay, it is colorless, but when oxygen is combined with copper, then it results in the formation of CuO2, which is blue in color. So blue colored blood is seen in because of the presence of hemocyanin. Examples for this, almost most of the mollusks. Okay, most of the mollusks includes snail, crab. Okay, so in these animals we could find this blue colored blood because of the presence of hemocyanin. So option B is the correct answer for this question. So next, which among the following elements increases absorption of water and calcium in plants? So which among the following elements? Here elements includes certain minerals are given as options. So we know that mineral nutrition is very important in the plants, and mostly all these minerals are taken in the form of charged ions. For example, magnesium chloride is given to the plant. It absorbs this magnesium chloride in the form of Mg plus Cl minus. These are nothing but charged ions. Okay, now here if you look at the options, manganese, boron,
copper, molybdenum. So here the mineral which is responsible for the absorption of water and calcium is nothing but boron. Okay, and whereas manganese involved in photosynthesis. Okay, in the photosynthesis we can get oxygen. By using carbon dioxide, oxygen is liberated. So here for the liberation of oxygen, water molecule has to be broken into H plus and oxygen, or 2H plus and oxygen here. So this oxygen is escaped into the atmosphere. Now in the production of oxygen, manganese play a crucial role. Then if you come to the copper, copper plays a role, a major role or a key role in plant respiration. Okay, so in plant respiration, this is a copper is playing a key role. Then if you come to the molybdenum, molybdenum is involved, or it is very much helpful to get a resistance or fighting against disease causing organisms. Fighting against disease causing organisms. So in order to fight against the disease causing organisms, molybdenum play a crucial role. Clear? So that's all about the remaining options, and the answer for the 61st question is boron, option B. Which wood will becomes useless soon after exposing to the open air? So when we kept outside, which wood will become useless? Generally we are not going to use softwood, fibrous wood and wet wood. So hardwood only we will use for the preparation of or for the manufacturing of certain wood items or any furniture. But here the question is, which wood will become useless soon after exposing to the open air? So the wet wood, the wood which has got wet, or the wood which has got moisture in them, is not at all suitable for the when it is kept outside. Okay, so when the wet wood is kept outside, we could not use that wood. So that's why only we will allow the stem, when we cut from the plant, we will allow the stem for to dry for some times, then only we are going to use this wood for preparation of various furniture. So answer for 62nd question is answer option is C, and answer C, that is wet wood. Next question, which of the following diseases spreads from cattle to man? So any disease that spread from the animals to the man, especially the domesticated animals like cattle or a dog or pigs or anything, such diseases are said to be what? Zoonotic diseases. Remember, the diseases that spread through pet animals or through domesticated animals are called zoonotic diseases. Okay, here the zoonotic diseases includes rabies, tuberculosis, this what to say, swine flu. Okay, swine flu, bird flu, these are all what examples for zoonotic diseases. Now such disease one is given in as option which spreads from cattle to man. Now if you look at the options here, out of 4 options, usually we can eliminate the 3, because jaundice, we know jaundice are 2 types, nutritional jaundice and viral jaundice. Viral jaundice only called as what? Hepatitis. Okay, hepatitis is nothing but a viral jaundice. And nutritional jaundice because of improper release of bilirubin, bilirubin, bilirubin. Okay, so now diphtheria, this is Corynebacterium diphtheriae. Corynebacterium diphtheriae, the bacteria that causes diphtheria, but it is not at all spread from cattle to man. That's why we should not consider this. And Ranikhet is a commonest disease which is caused by virus in poultry, especially the hens. Okay, so or you can say layers for egg laying birds and broilers for chicken. Okay, so 2 types of
poultry birds can be reared. One is for eggs only, that is called layers. The birds which are rearing for meat is nothing but broilers. So here ranikit is a very commonest disease in cat poultry, so this is also not considered. So answer for this brucellosis. So this brucellosis is caused by a bacteria. Okay, so Brucella abortis is the name of the bacteria that causes brucellosis. Clear? So answer for this question is a cattle which is infected with this Brucella abortis bacteria. Okay, Brucella abortis bacteria. Such from that cattle, if you take any product, either milk or some other things, definitely we will get a disease called brucellosis. Okay, remember it is a bacterial disease and it is also a zoonotic disease. Then, in which shape mammalian erythrocytes are? So, mammals means a group of vertebrates which gives milk to their young ones. Now, what is the shape of the mammalian erythrocyte? And among the options given here, circular, biconcave, non-nucleated and concave. So here non-nucleated, usually a matured RBC does not have a nucleus, but the shape is also here, that's why we can eliminate this third option. Then circular RBC is not seen in mammals because circular RBC is seen only in frog. Okay, so now concave, biconcave. Usually the shape of the RBC is biconcave. So answer for the question is biconcave. Concave is the eliminated option. Can be eliminated. Okay. So in which shape mammalian erythrocytes are present means biconcave. So the shape of the RBC is biconcave. Remember, when the shape of the RBC is biconcave only, it combines oxygen atoms so that it carry the oxygen with the help of hemoglobin. Okay, hemoglobin Hb plus O2 gives rise to oxyhemoglobin. Okay, oxyhemoglobin. That component is formed so that it can be transferred to the body cells. Clear? Sometimes the shape of the RBC gets disturbed because of the certain genetical diseases. So if the shape of the RBC is turned into sickle shape, okay, sickle shape, this is called sickle cell anemia. Okay, it is called what? Sickle cell anemia. It's a genetical disease for which there is no medicine. Clear? When you eat carrot, you are eating. So since it is a the exam itself is conducted based on general awareness, so that's why when you eat carrot, you are eating what? So when you eat carrot, you are eating what ma? Root. Why? Because the carrot is a modified root. And remember, this carrot contains highest quantity of vitamin A. So the root that contains highest quantity of vitamin A is nothing but carrot. And remember, this carrot contains beta carotene. Okay, this beta carotene, when it enters into the liver, it is converted into vitamin A. Okay, so it is converted into vitamin A. Clear? So answer for this question, root. That's all. Thank you. Welcome to ISCA online classes. In this section, we are going to discuss about NTPC Grand Test Paper 31 Physics and Chemistry Bits explanation video. So first question number 68. So the color of stars depends on yes. సో మనం ఉన్నటువంటి ఈ గెలాక్సీలో ఈ మిల్కీ వేలో రైట్ సో
స్టార్స్ అనేటువంటిది గనక తీసుకున్నట్లయితే దాని కలర్‌ని బట్టి లోపల ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది. కలర్‌ని బట్టి టెంపరేచర్ అనేటువంటిది ఎంతుంది. ఈ రెండిటిని ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చనమాట. కలర్‌ని బట్టి టెంపరేచర్ అనేది రఫ్‌గా మనం ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. దీని లోపల ఉండేటువంటి టెంపరేచర్ ఎక్సెస్‌గా ఉందా లేదా అనేటువంటిది మనం చూసేటువంటి లైట్‌ని బేస్ చేసుకొని. సపోజ్ వైట్ లైట్ అనేటువంటిది గనక తీసుకుంటే ఇది 7 కలర్స్‌గా డిసోసియేట్ అవుతుంది. వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ అనేటువంటిది గ్రీన్, యెల్లో, ఆరెంజ్ ఇలా 7 కలర్స్‌గా డిసోసియేట్ అవుతుంది. సో, ఒక్కొక్క కలర్‌కి ఒక్కొక్క వేవ్ లెంత్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఆ వేవ్ లెంత్‌లో వచ్చేటువంటి వేరియేషన్‌ని మనం ఇక్కడ టెంపరేచర్‌ని అనలైజ్ చేయడానికి వాడతాం. సో, దీన్ని ఏమంటారు అంటే వీన్స్ లాగా తీసుకుంటారు. వీన్స్ లా ఓకే. సో, యెస్. సో, ఈ వీన్స్ లాని బేస్ చేసుకొని కలర్‌కి, టెంపరేచర్‌కి రిలేషన్ తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఒక స్టార్‌కి ఇలా సరౌండింగ్స్‌లో టెంపరేచర్ అనేటువంటిది ఎలా చెప్తామంటే ఇక్కడున్న కలర్‌ని బట్టి, సరౌండింగ్స్‌లో ఉన్నటువంటి కలర్‌ని బట్టి చెప్తాం. ఒకవేళ కలర్ అనేటువంటిది బ్లూగా ఉందనుకోండి. బ్లూగా ఉంటే దాని లోపల టెంపరేచర్ నీకు గ్రేటర్ థాన్ 33,000 కెల్విన్స్‌గా ఉంటుందనమాట. ఓకే. సో, ఇప్పుడు అలా కాకుండా వైట్ నుంచి కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆహ్, బ్లూ వైట్ లాగా ఉందనుకోండి. బ్లూ, వైట్ ఇలా మిక్స్ అయినట్టుగా గనక కనిపిస్తుందనుకోండి. సో, అప్పుడు టెంపరేచర్ ఎంతుంటుందంటే 10,000 కెల్విన్స్ నుంచి 10,000 కెల్విన్స్ నుంచి 33,000 కెల్విన్స్ వరకు ఉంటుంది. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ప్యూర్ వైట్‌గా గనక కనిపిస్తుందనుకోండి. అంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది ఎంతుంటుందంటే 7,500 నుంచి 10,000 కెల్విన్స్ వరకు కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యెల్లో అనేటువంటిది తీసుకుంటే మోస్ట్‌లీ నీకు కలర్ అనేది 5,200 నుంచి 6,000 వరకు ఉంటుంది. 6,000 కెల్విన్స్ వరకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆరెంజ్. సో, ఆరెంజ్‌కి కలర్ అనేది 3,700 నుంచి ఎస్పెషల్లీ 5,200 కెల్విన్స్ వరకు ఉంటుందనమాట. సో, రెడ్ అనేటువంటిది తీసుకున్నామనుకోండి. సో, ఎంతుంటది రెడ్‌కి టెంపరేచర్ అనేది సో, 2000 కెల్విన్స్ నుంచి 3,700 కెల్విన్స్ వరకు ఉంటుంది. సో, మన ఉన్నటువంటి సన్ అప్రాక్సిమేట్‌లీ మనకి కలర్ అనేటువంటిది యెల్లోగా కనిపిస్తుంది. సో, యెల్లో రెడ్ ఇలా ఈ మిక్స్డ్‌గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి, అక్కడ టెంపరేచర్ ఎంతుంది అని చెప్తామంటే 6,000 కెల్విన్స్ కాదు అక్కడ 6,000 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనేది చెప్తాం. అంటే ఈ రీజియన్‌లోకొస్తుంది. 2 రీజియన్స్‌లోకి కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే. రైట్. సో, క్వెషన్ నంబర్ 68కి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి టెంపరేచర్. కలర్ ఆఫ్ స్టార్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ అనమాట. టెంపరేచర్‌ని బేస్ చేసుకొని డిపెండ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్ అపరెంట్ షియర్ ఫోర్సెస్. ఓకే. అపరెంట్ షియర్ ఫోర్సెస్ అనేటువంటివి ఇచ్చారు. ఉన్నటువంటి వాటిలో దేనికి మ్యాచ్ అవుతుందని అడుగుతున్నారు. ఇంతకీ అపరెంట్ షియర్ ఫోర్సెస్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఎక్కడ వింటాం? విస్కాసిటీ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్‌లో విస్కాసిటీ అనేటువంటి చోట వింటాం. ఓకే. సో, విస్కాసిటీ అంటే ఏంటి? ఫ్లోనెస్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్‌ని రెసిస్టెంట్ టు ఫ్లో ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అనమాట. ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఆర్ ఇలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే విస్కాసిటీ అంటారు. అంటే ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే ఇప్పుడు లిక్విడ్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ మీద సో, ఇక్కడ నుంచి ఆయిల్ అనేటువంటిది పౌర్ చేశాను. ఆయిల్ ఇంత దూరం వెళ్తుంది. స్లోగా మూవ్ అవుతది. అదే వాటర్ అనేది పౌర్ చేస్తే ఇదిగోండి ఎక్కువ దూరం ఇలా ఫాస్ట్‌గా మూవ్ అయిపోతా ఉంటుంది. అదే హనీ ఇలాంటి వాటిని వేస్తే చాలా స్లోగా ఎక్కడైతే వేసావో అక్కడే ఉంటుంది. చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతా ఉంటుందనమాట. అంటే లిక్విడ్స్ అనేటువంటిది మనం కిందకి పోసినప్పుడు అవి ముందుకు వెళ్ళటానికి ట్రై చేస్తున్నాయి. కాకపోతే ఒక ఫోర్స్ అనేది వెనక్కి లాగేస్తుంది. ఓకే. సో, ముందుకు వెళ్ళటానికి ట్రై చేస్తున్నాయి. కాకపోతే ఒక ఫోర్స్ అనేది వెనక్కి లాగేస్తున్నాయి. ఇలా వెనక్కి లాగేసేటువంటి ఆ ఫోర్స్‌ని లేదంటే ఆ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్‌ని మనం ఏమంటామంటే విస్కాసిటీ అంటాం. ఓకే. సో, విస్కస్ ఫోర్సెస్ కనుక ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి విస్కస్ ఫోర్సెస్ అనేటువంటిది గనక ఎక్కువగా ఉంటే, దానికి ఫ్లోనెస్ అనేటువంటిది ఏమైపోతుంది, అది చాలా ఫాస్ట్‌గా మూవ్ అవుతుందా? స్లోగా మూవ్ అవుతుందా? ఇప్పుడు హనీ అనేది తీసుకుంటే విస్కస్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో, అది ఎలా మూవ్ అవుతుంది? స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. ఫ్లో అనేది తగ్గిపోతుందనమాట. ఓకే. సో, ఈ విస్కస్ ఇలాంటి వాటిని జనరల్‌గా లిక్విడ్‌కి ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్‌గా చెప్తారు. లిక్విడ్స్‌కి ఉండేటువంటి ప్రాపర్టీస్. ఓకే. సో, ఈ లిక్విడ్స్‌లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనేటువంటిది ఉంటాయి. ఒకటి కొహెసివ్ ఫోర్సెస్ అంటాం. రెండోదొచ్చేసరికి ఎడెసివ్ ఫోర్సెస్. ఓకే. సో, కొహెసివ్ ఫోర్సెస్ అంటే సేమ్ పార్టికల్స్ మధ్య ఉండేటువంటి అట్రాక్షన్ అనమాట. సేమ్
పార్టికల్స్ మధ్య ఉండేటువంటి అట్రాక్షన్ని కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ అంటారు. ఎడిజివ్ ఫోర్సెస్ అంటే డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ మధ్య ఉండేటువంటి అట్రాక్షన్ని ఎడిజివ్ ఫోర్సెస్గా చెప్తారు. డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ మధ్య ఉండేటువంటి అట్రాక్షన్ ఎడిజివ్ ఫోర్సెస్గా చెప్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి, నీకు వాటర్లో ఓన్లీ H2O పార్టికల్సే ఉంటాయి కాబట్టి సో H2O పార్టికల్స్ మధ్య ఉండేటువంటి ఆ అట్రాక్షన్ని ఏమని చెప్తాం? కోహెసివ్ ఫోర్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ వాటర్కి సాల్ట్ కనుక కలపండి, వాటర్కి సాల్ట్ కనుక కలిపితే ఇప్పుడు వచ్చేటువంటిది ఏంటంటే ఎడిజివ్ ఫోర్సెస్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్, ఇక్కడ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్. ఓకే, అయితే విస్కాసిటీకి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్కి రిలేషన్ ఏంటి? విస్కాసిటీ అనేటువంటిది విస్కస్ ఫోర్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అంటే దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అని అర్థం. ఓకే, కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే విస్కాసిటీ కూడా ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే ఎడిజివ్ ఫోర్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయితే, ఎడిజివ్ ఫోర్సెస్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అయితే విస్కాసిటీ అనేటువంటిది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అంటే కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు అది చాలా స్లోగా పోతుంది. అదే ఎడిజివ్ ఫోర్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. లిక్విడ్ అనేది వాటర్ పోస్తే ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తుందో అంత ఫాస్ట్గా. నార్మల్ వాటర్ తీసుకోండి, పోసినప్పుడు ఏదైనా ప్లేన్ మీద అలా పోసినప్పుడు అది కొంచెం స్లోగానే పోతుంది. దేంతో కంపేర్ చేస్తే సాల్ట్ వాటర్తో కంపేర్ చేస్తే సాల్ట్ వాటర్ ఇంకా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే సాల్ట్ వాటర్లో ఎడిజివ్ ఫోర్సెస్ అనేటువంటిది ఉంటాయి. ఓకే, సో విస్కాసిటీ అంటే అది. అయితే ఈ విస్కాసిటీ అనేటువంటిది దీనిలో ఉన్నటువంటి విస్కస్ ఫోర్సెస్ని 2 టైప్స్గా క్లాసిఫై చేస్తారు. సో ఒకటి వచ్చేసరికి డైనమిక్ విస్కాసిటీ అంటారు, డైనమాటిక్ విస్కాసిటీ అనేటువంటిది, లేదంటే డైనమిక్ విస్కాసిటీ అంటాం, విస్కాసిటీ. రైట్, నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి సెకండ్ వన్ కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ అంటాం, కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ. సో ఈ డైనమిక్ విస్కాసిటీని లేదంటే డైనమాటిక్ విస్కాసిటీని జనరల్గా డైనమిక్ అనేటువంటి వర్డే ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, డైనమిక్ విస్కాసిటీని జనరల్గా ఏమంటారు అంటే అబ్సల్యూట్ విస్కాసిటీ అంటారు. అబ్సల్యూట్ విస్కాసిటీ. ఓకే, సో ఈ కైనమాటిక్ విస్కాసిటీని ఏమంటారు అంటే అపరెంట్ విస్కాసిటీ అంటారు. అపరెంట్ విస్కాసిటీ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం. అపరెంట్ విస్కాసిటీ. ఓకే, రైట్. సో అయితే డైనమిక్ విస్కాసిటీ అంటే వేటికి రిలేషన్ అనేది ఉంటుంది? ఎస్పెషల్లీ షియర్ స్ట్రెస్ అనేటువంటి దానికి, స్ట్రెస్కి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి షియర్ రేట్కి మధ్య ఉండేటువంటి రిలేషన్ అనమాట. షియర్ రేట్ అంటే వాటికి సంబంధించినటువంటి మూవ్మెంట్కి సంబంధించి ఫ్లూయిడ్స్కి, ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ని డైనమాటిక్ విస్కాసిటీగా తీసుకుంటాం. అదే కైనమాటిక్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే సో వాటిలో ఉండేటువంటి ఆ విస్కస్ ఫోర్సెస్ లేదంటే కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఎడిజివ్ ఫోర్సెస్ ఇలాంటి వాటికి ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్కి మధ్య ఉండేటువంటి రిలేషన్ ఇది ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో అయితే ఇక్కడ మనం షియర్ స్ట్రెస్ అనేటువంటి దాన్ని వాడాం. షియర్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ వెళ్ళి చైర్లో కూర్చున్నాడు అనుకోండి, ఇలా చైర్లో కూర్చున్నప్పుడు అది ఏం జరుగుతుంది? అక్కడ ఫోర్స్ అనేటువంటిది అంటే అక్కడ దాని మీద స్ట్రెస్ అనేది ఎలా పడుతుంది? స్ట్రెస్ అనేది ఫోర్స్ పర్ ఏరియా అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటాం. ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో, ఒక యూనిట్ ఏరియాలో పడేటువంటి ఆ ఫోర్స్ని మనం ఇక్కడ స్ట్రెస్గా తీసుకుంటున్నాం, లేదంటే ప్రెషర్ అనేదిగా చెప్తారు. లిక్విడ్స్లో వచ్చేసరికి స్ట్రెస్ అంటాం. ఓకే, సో ఇది నార్మల్ స్ట్రెస్ అనమాట. అదే స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక మెటాలిక్ కంటెంట్స్ని, ఓకే, సో ఇది ఒక మెటాలిక్ కంటెంట్, నేను దీన్ని తీసుకుని ఇలా హ్యాంగ్ చేశాను. సో దీని మీద ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తే ఇది ఇలా సాగినట్టుగా అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా లెంత్ అనేటువంటిది ఎల్ అనుకుంటే, బట్ సాగిపోయిన తర్వాత లెంత్ ఏమైపోయింది? చేంజ్ అయిపోయింది, అంటే డెల్టా ఎల్ అయిపోయింది అనమాట. సో స్ట్రెయిన్ అంటే ఏం చెప్తామంటే, స్ట్రెయిన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం. డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ అనేటువంటి దాన్ని స్ట్రెయిన్గా తీసుకుంటారు. ఈ రెండు కూడా నార్మల్ స్ట్రెస్ అండ్ నార్మల్ స్ట్రెయిన్స్ అనమాట. నార్మల్ స్ట్రెస్, నార్మల్ స్ట్రెయిన్ అనేటువంటిది. అదే ఇక్కడ చూడండి, ఫోర్స్ ఏరియా రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయి? ఒకదానికొకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది తీసుకుని ఇప్పుడు నేను ఫోర్స్ అనేటువంటి దాన్ని అప్లై చేస్తున్నాను. ఫోర్స్ని అప్లై చేసినప్పుడు ఇది చూడండి, ఈ సాలిడ్ అనేది ఎలా కదులుతుందో చూడండి. సో ఇలా బెండ్ అయిపోతుంది.
ఓకే. ఉన్నటువంటి ప్లేస్ నుంచి ఇలా యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ ఉండాలి అది. ఇక్కడ ఉండకుండా అలా కొంచెం వెళ్ళిపోయింది. నేను అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఆ యూనిట్ ఏరియా ఇది. యూనిట్ ఏరియా ఇది. ఓకే. సో 2 ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ? ప్యారలల్‌గా ఉన్నాయి. ఫోర్స్, ఏరియా 2 కూడా ప్యారలల్‌గా ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి వాటిని ఏమంటారు అంటే షియర్ ఫోర్సెస్‌గా చెప్తారు. షియర్ ఫోర్సెస్, షియర్ ఫోర్సెస్, షియర్ ఫోర్సెస్. మళ్ళీ ఈ షియర్ ఫోర్సెస్‌లో స్ట్రెస్, స్ట్రెయిన్ అనేటువంటిది ఉంటాయి. స్ట్రెస్, స్ట్రెయిన్ అనేటువంటిది ఉంటాయి. సో దీనిలో ఎలాంటి దాన్ని మనం ఇక్కడ తీసుకుంటామంటే షియర్ స్ట్రెస్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటాం. షియర్ స్ట్రెస్ అనేటువంటిది, షియర్ స్ట్రెస్ అనేటువంటిది. ఓకే. సో స్ట్రెస్ అంటే ఇక్కడ నార్మల్‌గా ఫోర్స్ పర్ ఏరియా అనేటువంటిది. ఇక్కడ కూడా ఫోర్స్ పర్ ఏరియానే. ఇదేమో పర్పెండిక్యులర్ నార్మల్‌ది. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న షియర్ స్ట్రెస్ వచ్చేసరికి ప్యారలల్‌గా ఉంటుంది. అలా ప్యారలల్‌గా ఉండటం వలన ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏరియా ప్లేస్ ఇక్కడున్న ఈ పొజిషన్ నుంచి ఇది ఈ పొజిషన్‌కి వచ్చేసింది. అంటే డిస్‌ప్లేస్‌మెంట్ అనేది జరిగింది. దాన్ని డెల్టా ఎక్స్ అనుకుంటాం. ఓకే. చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్‌గా చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ కాబట్టి డెల్టా ఎక్స్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఉండాల్సినటువంటి హైట్‌తో కంపేర్ చేసుకుంటే అది కొంచెం పక్కకి మూవ్ అవ్వటం అనేది జరిగింది. ఓకే. రైట్. సో ఇది లెంత్ అనమాట. లెంత్. ఓకే. ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ అనేది ఉంటుంది. ఆ యాంగిల్‌ని ఏమంటారంటే థీటాగా తీసుకుంటారు. రైట్. సో ఇది స్ట్రెస్‌లో జరిగేటువంటి ఫినామినా అనమాట. అయితే షియర్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రెయిన్ అంటే టాన్ థీటాగా తీసుకుంటారు. టాన్ థీటా అనేటువంటిదిగా చెప్తాం. టాన్ థీటా అంటే ఏంటి? ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ అనేటువంటిది చెప్తాం కదా! ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ అనేటువంటిది తీసుకుంటాం. అంటే ఏమొస్తుంది ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ తీసుకున్నారనుకోండి. ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటది? డెల్టా ఎక్స్ కదా! ఆపోజిట్ సైడ్ అనేది థీటాకి ఆపోజిట్ ఇది. సో డెల్టా ఎక్స్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే ఇది ఎల్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటాం. ఇలా స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ అనేటువంటి వాటిని తీసుకుంటాం. ఓకే. రైట్. సో షియర్ ఫోర్సెస్ అంటే షియర్ స్ట్రెస్, షియర్ స్ట్రెయిన్. సో నార్మల్ స్ట్రెస్, స్ట్రెయిన్‌తో కంపేర్ చేస్తే వీటికి కొంచెం డిఫరెంట్‌గా ఉంటాయి. అలాంటివి ఎస్పెషల్లీ మనం లిక్విడ్స్, ఫ్లూయిడ్స్‌లో ఇలాంటి వాటిలో అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఫ్లూయిడ్స్ అంటే గ్యాసెస్‌ని నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి లిక్విడ్స్‌ని ఫ్లూయిడ్స్ అంటారు. ఓకే. రైట్. సో కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే అవి ఆటోమేటిక్‌గా ఏమవుతాయి? కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయితే వాటి మూవ్‌మెంట్ అనేటువంటిది స్లో అయిపోతుంది. దాన్నే మనం విస్కాసిటీగా చెప్తున్నాం. సో ఇది ఓన్లీ మూవ్‌మెంట్‌లో ఉండేటువంటి వాటికి మాత్రమే. మూవ్‌మెంట్‌లో ఉండేటువంటి బాడీస్‌కి మాత్రమే ఇది అప్లికబుల్ అనమాట. ఈ షియర్ ఫోర్సెస్ ఇలాంటివి. రెస్ట్‌లో ఉండేటువంటి వాటికి నాట్ అప్లికబుల్. ఒకసారి ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చూడండి. కెన్ నెవర్ అక్కర్ ఇన్ ఫ్రిక్షన్‌లెస్ ఫ్లూయిడ్స్ రిగార్డింగ్ లెస్ ఆఫ్ మోషన్. సో యెస్ రిగార్డింగ్ లెస్ ఆఫ్ మోషన్. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటొచ్చేసరికి కెన్ నెవర్ అక్కర్ వెన్ ద ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్. ఓకే. సో రెస్ట్‌లో ఉండేటువంటి వాటికి ఇది అప్లికబుల్ కాదని చెప్పిన ఫస్ట్ పాయింట్ కూడా మీరు తీసుకున్నట్లయితే కెన్ నెవర్ అక్కర్ ఇన్ ఫ్రిక్షన్‌లెస్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటున్నాడు. సో ఫ్రిక్షన్‌లెస్‌గా ఉండేటువంటి ఫ్లూయిడ్స్‌కి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫినామినా అనేది అప్లికబుల్ కాదు. ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్ ఉండేటువంటి వాటి చోట మాత్రమే ఇలాంటి వాటిని వాడతాం. అంటే హై విస్కస్ ఉన్నటువంటి వాటిని వాడతాం. నెక్స్ట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనేటువంటిది కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి అంటున్నాడు. కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ మీద ఖచ్చితంగా డిపెండ్ అవుతాయి. ఎందుకనంటే అలా డిపెండ్ అయితేనే అవి విస్కస్ నేచర్‌ని ఎగ్జిబిట్ చేయగలుగుతాయి. సో ఇక్కడ 69కి వచ్చేసరికి ఆన్సర్ డి అనేటువంటిది చెప్తాం. డి అన్నిటిని కూడా ఒబే చేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ వన్. ద లా విచ్ గివ్స్ ఏ క్వాంటిటేటివ్ మెజర్‌మెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఎస్. సో దీనికి ఫోర్స్‌ని మెజర్ చేయడానికి క్వాంటిటేటివ్‌గా మనం తీసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేసేటువంటి లాస్‌లో న్యూటన్ ఫస్ట్ లా అనేటువంటిది, సెకండ్ లా, థర్డ్ లా ఇలా ఉన్నాయి కదా! సో వీటిలో దేన్ని కన్సిడర్ చేస్తామంటే సెకండ్ లా అనేటువంటి దాన్ని. ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తుందంటే ఇనర్షియా గురించి చెప్తుంది. సెకండ్ లా అనేటువంటిది ఏం చెప్తుంది? ఎస్పెషల్లీ ఈ ఫోర్స్ అంటే ఈ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ అది ఎస్పెషల్లీ ఈ మొమెంటమ్ అనేటువంటి దాని గురించి చెప్తుంది. మొమెంటమ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఇదేమో ఇనర్షియా, ఇదేమో మొమెంటమ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఈ ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం కదా! ఓకే. అయితే ఇక్కడ ఇది ఎలా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం? ఫోర్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఎలా తీసుకుంటాం? సపోజ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఉంది. ఒక ఆబ్జెక్ట్ రైట్. సో ఇంకొంచెం పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఉంది. ఓకే. రైట్. సో ఇవి ఇనీషియల్‌గా ఉండేటువంటి స్పీడ్, ఫైనల్‌గా వచ్చేటువంటి స్పీడ్‌లో ఉన్న వేరియేషన్ మనం ఏమంటాం? యాక్సిలరేషన్ అంటాం. యాక్సిలరేషన్. ఓకే. ఇనీషియల్ స్పీడ్‌కి, ఫైనల్ స్పీడ్‌కి ఉన్నటువంటి ఆ వేరియేషన్‌ని యాక్సిలరేషన్ అంటారు. సో
ఇప్పుడు ఈ యాక్సిలరేషన్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి? దీని మీద ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. ఓకే. సో, ఫోర్స్ అనేది గనక ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఈ బాడీ అనేది అంత ఫ్రీగా మూవ్ అవుతా ఉంటుంది. అంటే యాక్సిలరేషన్‌కి నెక్స్ట్ ఫోర్స్‌కి ఈ రెండిటికి కూడా రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఫోర్స్ ఆఫ్ నెట్ అనేటువంటి దానికి ఈ రెండిటికి రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది? డైరెక్ట్‌లీ ప్రపోర్షనల్‌గా ఉంటుంది. నువ్వు ఫోర్స్ గనక పెంచితే యాక్సిలరేషన్ అనేటువంటిది కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ దీన్ని మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాడు. ఇది ఒక 10 మీటర్స్ అంత దూరం పోతుందనుకుందాం. కానీ ఈసారి 10 మెంబర్స్ దీని మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నారు. సో, ఇది ఇంకా ఎక్కువ దూరం వెళ్తుందనమాట. ఎందుకంటే ఫోర్స్ అప్లై చేయటం వల్ల ఆటోమేటిక్‌గా సో, దీని మీదైనా అప్లై చేయండి. సేమ్ బాడీ మీద అప్లై చేయండి. ఆటోమేటిక్‌గా ఇంకా ఎక్కువ దూరం అనేటువంటిది పోతుంది. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ అయితే ఇక్కడ ఇంకొక రిలేషన్ ఏంటంటే ఈ యాక్సిలరేషన్ అనేటువంటిది మాస్‌కి ఇన్వర్స్‌లీ ప్రపోర్షనల్‌గా ఉంటుంది. అంటే మాస్ గనక పెరిగిందనుకోండి, మాస్ గనక పెరిగితే దాని యాక్సిలరేషన్ అనేటువంటిది ఏమైపోతుంది? డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇలా ఒక పెద్ద ఆబ్జెక్ట్, ఇలా ఒక చిన్న ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఇలా ఒక పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఉంది. సో, దీన్ని మీద ఒక పర్సన్ ఫోర్స్ అనేటువంటిది అప్లై చేశాడనుకోండి. సో, ఇది కొంచెం ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది. కానీ దీని మీద అప్లై చేస్తే చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. అంటే స్లోగా మూవ్ అవ్వటం, ఫాస్ట్‌గా మూవ్ అవ్వటాన్ని ఏమంటారు ఇక్కడ? యాక్సిలరేషన్ అంటారు. యాక్సిలరేషన్ దేన్ని బట్టి చేంజ్ అవుతుంది? సైజ్ ఎక్కువుంటే, మాస్ గనక పెరిగితే యాక్సిలరేషన్ తగ్గిపోతుంది. మాస్ గనక తక్కువుంటే యాక్సిలరేషన్ పెరిగిపోతుంది. ఓకే. అందుకని ఈ 2 రిలేషన్ ఇలా తీసుకుంటే ఈ రెండిటి నుంచి ఏ ఆహ్, డైరెక్ట్‌లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోర్స్ ఆఫ్ నెట్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకుంటే మాస్‌కి ఇన్వర్స్‌లీ ప్రపోర్షనల్‌గా ఉంది. సో, దీన్ని ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆహ్, ఈ ఎమ్ అనేది అలా వెళ్ళిపోయిందనుకోండి. ఎంఏగా తీసుకుంటాం. దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఎస్పెషల్లీ న్యూటన్ సెకండ్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం. న్యూటన్ సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్‌గా తీసుకుంటాం. సో, ఆప్షన్ సి అనమాట. 70 క్వెషన్ నంబర్ 70కి ఆప్షన్ సి అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్. ఆన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టెక్నిక్ ఫోటోస్టాట్ మెషిన్ వర్క్స్? ఓకే. సో, ఫోటోస్టాట్ మెషిన్. యెస్. దీన్ని జనరల్‌గా మనం ప్రొనౌన్సియేషన్ అలా చేస్తాం గానీ ఎగ్జాక్ట్‌గా ఫోటోస్టాట్ మెషిన్. అయితే ఈ ఫోటోస్టాట్ మెషిన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది? ఫోటోస్టాట్ మెషిన్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది? యెస్. సో, అసలు ఈ మెషిన్‌ని ఫస్ట్ టైమ్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ అమెరికన్ ఫిజిసిస్ట్ అనమాట. ఆయన పేరేంటంటే చెస్టర్ 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 కార్ల్సన్ అనేటువంటి ఆయన ఫస్ట్ టైమ్ దీన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాడు. సో, అసలు ఇంతకీ ఫోటోస్టాట్ మెషిన్‌లో ఏముంటాయి? ఫోటోస్టాట్ మెషిన్‌లో ఓకే. సో, ఈ ఫోటోస్టాట్ మెషిన్‌లో వచ్చేసరికి ఒకటి టోనర్ అనేటువంటిది ఒకటుంటుంది. టోనర్ అనేటువంటిది ఒకటుంటుంది. ఈ టోనర్‌కి ఎప్పుడూ కూడా పాజిటివ్ అనేటువంటి చార్జ్ ఉంటుంది టోనర్‌కి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక లైట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. లైట్ ఓకే. నెక్స్ట్ మనం స్కాన్ చేసే పేపర్‌ని ఇక్కడ పెడతాం. సో, లైట్ దాని మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. సో, దీని కింద ఒక ఫోటో గ్రాఫిక్ రోలర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఓకే. ఫోటో సెన్సిటివ్ ఫోటో సెన్సిటివ్ డ్రమ్ అనేటువంటిదనమాట. డ్రమ్ రోలర్‌గా చెప్తాం. ఓకే. ఈ రోలర్ అలా ఉంటుంది. సో, ఇది రోలర్. ఈ రోలర్ దేనితో చేస్తారంటే సీరియం అనేటువంటి వాటితో తయారు చేస్తారు. సీరియం ఇలాంటి వాటితో. నార్మల్‌గా సీరియం అనేటువంటిది ఒక సెమీ కండక్టర్ అనమాట. సెమీ కండక్టర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే దీని మీద లైట్ అనేటువంటిది పడుతుందో, ఈ రోలర్ మీద మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, ఇలా నెగెటివ్ చార్జెస్ అనేటువంటిది ఉంటాయి. లోపల పాజిటివ్ చార్జెస్ అనేటువంటిది ఉంటాయి. ఓకే. రైట్. సో, ఇది ఒక సెమీ కండక్టర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. కానీ లైట్ పడినప్పుడు మాత్రం ఇది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుందంటే కండక్టర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుందనమాట. ఓకే. రైట్. అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటి? ఇప్పుడు లైట్ అనేటువంటిది పడినప్పుడు ఇదిగోండి పేపరు. నేను ఈ పేపర్‌ని జిరాక్స్ చేయాలి. ఓకే. సో, దీని మీద లెటర్ అనేటువంటిది ఎల్ అనేటువంటిది ఉంది. ఎల్ అని ఉంది. సో, ఎక్కడైతే ఇప్పుడు లైట్ పాస్ చేసామో లైట్‌ని ఈ పేజీ అంతా కూడా స్కాన్ చేస్తుంది. స్కాన్ చేసినప్పుడు ఇది ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఇది ప్యూర్ వైట్ గదా! ఈ ఏరియా అంతా ఇక్కడ మనకు బ్లాక్‌గా కనిపిస్తుంది. అక్కడ వైట్. సో, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? లైట్ అనేటువంటిది రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ చూడండి లైట్ అనేటువంటిది రిఫ్లెక్ట్ కాదనమాట. ఎక్కడైతే ఆ లెటర్ ఉందో అక్కడ లైట్ అనేటువంటిది రిఫ్లెక్ట్ అనేది కాదు. ఓకే. సో, రిఫ్లెక్ట్ అయిన చోట అన్నీ ఏముంటాయి? ఇలాంటి నెగెటివ్ అయాన్స్ అనేటువంటిది ఉంటాయి. నెగెటివ్ పార్టికల్స్ లాంటివి ఉంటాయి. నెగెటివ్ పార్టికల్స్ లాంటివి. ఈ పేజీ అంతా కూడా అలా వచ్చేస్తాయి.
ఓకే. సో, ఈ ఎల్ అనేటువంటి లెటర్ మీద కూడా ఉంటాయి. ఎల్ అనేటువంటి లెటర్ మీద కూడా నెగెటివ్ చార్జెస్ అనేటువంటిదొచ్చేస్తాయి. ఓకే. ఇప్పుడు లైట్‌ని ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నీకు ఆటోమేటిక్‌గా ఏమవుతుంది, పేజీ అంతా కూడా ఇలా నెగెటివ్ చార్జెస్ అనేటువంటిదొచ్చేస్తున్నాయి. ఓకే. సో, దాని తర్వాత ఈ ఫోటో సెన్సిటివ్ డ్రమ్ ఏదైతే ఉందో, ఆ డ్రమ్ మీదకొచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడున్న ఈ రిఫ్లెక్టర్ రీజియన్‌లో ఏవైతే రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయో, ఆ రీజియన్‌లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఆ రీజియన్‌లో ఉండేటువంటి ఆ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా న్యూట్రల్ అయిపోతాయి. అంటే ఇప్పుడు ఇలా మారిపోతుందనమాట. ఓన్లీ ఎల్ మీద మాత్రమే నీకు చార్జెస్ అనేటువంటిదుంటాయి. ఓన్లీ ఎల్ మీద మాత్రమే చార్జెస్ ఉంటాయి. సో, ఎందుకనంటే లైట్ పడినప్పుడు ఈ సీరియం అనేటువంటిది, ఈ ఫోటో సెన్సిటివ్ డ్రమ్ అనేటువంటిది సో, లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయినటువంటి ఏరియాలో ఉన్న దాన్ని ఆటోమేటిక్‌గా ఏం చేసేస్తుంది, న్యూట్రలైజ్ చేసేస్తుంది. అలా రిఫ్లెక్ట్ కాని ఏరియాలో ఉన్నదాన్ని దాన్ని అలాగే ఉంచేస్తుంది. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఆ రోలర్ మీద పాజిటివ్ ఆర్ నెగెటివ్ ఇలాంటి చార్జెస్ అనేటువంటిదుంటాయి. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఆ పేపర్ అనేటువంటిది ఇలా కిందకొస్తుంది. కిందకొచ్చినప్పుడు దీని కింద టోనర్ అనేది ఉంటుంది. ఈ టోనర్ మీద ఎక్కువగా పాజిటివ్ అనేటువంటి చార్జెస్ ఉంటాయి. ఇవేం చేస్తాయంటే ఈ ఎల్ మీద ఉండేటువంటి ఆ చార్జ్‌ని ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంక్రీజ్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. ఎల్ మీద ఉండేటువంటి చార్జ్‌ని ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంక్రీజ్ అనేటువంటిది చేస్తాయి. సో, దాని వలన మనకి ప్రింటింగ్‌కి కన్వీనియంట్‌గా ఉంటుందనమాట. ఓకే. సో, ఇక్కడ జనరల్‌గా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఇమేజ్ మేకింగ్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం. అంటే పాజిటివ్, నెగెటివ్ చార్జెస్‌లో వచ్చేటువంటి వేరియేషన్‌ని మనం ఇక్కడ ఫోటోస్టాట్ మెషిన్‌లో యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే. సో, ఫోటోస్టాట్ మిషన్‌లో ఓరియెంటెడ్‌లో మనం యూజ్ చేయగలుగుతున్నాం. టోనర్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఆ పాజిటివ్ చార్జెస్‌ని ఎక్కువ మొత్తంలో పెంచేటువంటి కేపబిలిటీ టోనర్‌కి ఉంటుంది. ఓకే. రైట్. సో, ఇది ఈ క్వెషన్ నంబర్ 71కి ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఆప్షన్ సి అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం. రైట్. నెక్స్ట్ వన్. ఫెర్మెంటేషన్ ఆఫ్ మిల్క్. ఫెర్మెంటేషన్ ఆఫ్ మిల్క్ టు కర్డ్ ఈస్ డ్యూ టు. సో, మిల్క్ అనేటువంటిది తీసుకుంటే దీనిలో లాక్టోజ్ అనేటువంటిది ఒకటుంటుంది. లాక్టోజ్ అనేటువంటి ఒక కార్బోహైడ్రేట్ అనమాట. స్వీట్ కార్బోహైడ్రేట్ అది. సో, అది ఈస్ట్ ఇలాంటి వాటిని లేదంటే ఎస్పెషల్లీ ఇదిగోండి బాసిల్లస్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం. బాసిల్లస్ ఇలాంటి వాటిని తీసుకున్నప్పుడు మిల్క్ ఎలా మారిపోతుందంటే కర్డ్‌గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో, లాక్టోజ్ అనేటువంటిది లాక్టిక్ యాసిడ్‌గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈ ప్రాసెస్‌ని ఏమంటారు అంటే ఫెర్మెంటేషన్ ఆఫ్ మిల్క్‌గా చెప్తారు. ఫెర్మెంటేషన్ ఆఫ్ మిల్క్ అనేటువంటిదిగా చెప్తారు. ఓకేనా? రైట్. సో, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి దానికి క్వెషన్ నంబర్ 72కి ఆన్సర్ వచ్చి బాసిల్లస్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం. ఓకే. రైట్. సో, ఇది ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక కెమికల్ చేంజ్‌గా కూడా చెప్తారు. కెమికల్ చేంజ్ అనమాట. కెమికల్ చేంజ్ ఎందుకంటే కెమికల్ కాంపోజిషన్ అనేటువంటిది చేంజ్ అయితే అటువంటి వాటిని కెమికల్ చేంజ్ అంటారు. లేదు అంటే కెమికల్ కాంపోజిషన్ చేంజ్ కాలేదనుకోండి అటువంటి దాన్ని ఫిజికల్ చేంజ్‌గా కన్సిడర్ చేస్తాం. క్వెషన్ నంబర్ 72కి ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ ద ఫండమెంటల్ పార్టికల్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ ఈజ్. ఒక ఆటమ్ అనేటువంటిది తీసుకుంటే ఈ ఆటమ్‌లో ఉన్న పార్టికల్స్‌ని ఇవన్నీ సెట్ చేయడానికి 200 ఇయర్స్‌కి పైనే టైం అనేది పట్టింది. దాని మోడల్‌ని దీనిలో ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్‌లు ఇంకా ఏమైనా పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఇలాంటి వాటిని తెలుసుకోవడానికి చాలా టైం పట్టిందనమాట. ఓకే. సో, ఈ సెంటర్‌గా ఉండేటువంటి దాన్ని ఏమంటారంటే న్యూక్లియస్ అంటారు. దీనిలో న్యూట్రాన్, ప్రోటాన్ అనేటువంటిది ఉంటాయి. వీటిని ఏమంటారంటే న్యూక్లియన్స్ అంటారు. ఓకే. సో, ద ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ న్యూక్లియస్ అంటున్నాడు. న్యూక్లియస్ అని అన్నప్పుడు న్యూట్రాన్, ప్రోటాన్‌నే తీసుకోవాలి. ప్రోటాన్. అదే ఫండమెంటల్ పార్టికల్ ఆఫ్ ఆటమ్ అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు మాత్రం న్యూట్రాన్, ప్రోటాన్, ఎలక్ట్రాన్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం. ఆటమ్ అన్నప్పుడేమో అలా తీసుకుంటాం. సో, ఎస్పెషల్లీ న్యూక్లియస్ అన్నప్పుడు మాత్రం ఈ న్యూక్లియన్స్‌ని తీసుకుంటాం. ఓకే. సో, న్యూట్రాన్, ప్రోటాన్ అనేటువంటిది. మళ్ళీ న్యూట్రాన్, ప్రోటాన్‌లో క్వార్క్ అనేటువంటి పార్టికల్స్ ఉంటాయి. మీరు ప్రోటాన్ అనేటువంటిది తీసుకోండి. దీనికి ఛార్జ్ ఎంతని చెప్తారు? +1 అనేటువంటిది. న్యూట్రాన్ అనేటువంటిది తీసుకుంటే ఛార్జ్ అనేది జీరోగా ఉంటుందనమాట. జీరోగా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో, ఈ క్వార్క్‌లో అప్ క్వార్క్ అనేది ఉంటుంది. డౌన్ క్వార్క్ అనేది ఉంటుంది. రైట్. సో, నెక్స్ట్ స్ట్రేంజ్ అనేటువంటిది. రైట్. సో, స్ట్రామ్ అనేటువంటిది. చార్మ్. నెక్స్ట్ స్ట్రేంజ్
నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి టాప్, ఇంకోటి వచ్చేసరికి బాటమ్, ఇలాంటి క్వార్క్స్ అనేది ఉంటాయి. ఓకే. సో, అంటే ఈ చార్జ్ ఎలా వచ్చిందనేది ఈ క్వార్క్స్ ద్వారానే తెలుస్తుందనమాట. అప్ గనక తీసుకున్నారనుకోండి, అప్‌కి చార్జ్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఎలా ఉంటుంది 2/3గా ఉంటుంది. అదే డౌన్ క్వార్క్ గనక తీసుకున్నట్లయితే -1/3గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చార్మ్ అనేది తీసుకుంటే 2/3గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్ట్రేంజ్ అనేది తీసుకుంటే -1/3గా ఉంటుంది. టాప్ అనేది తీసుకుంటే 2/3. నెక్స్ట్ బాటమ్ అనేది తీసుకుంటే -1/3గా ఉంటుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ప్రోటాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ ప్రోటాన్ అనేది ఇలాంటి ఒక పార్టికల్. బట్ ఈ పార్టికల్ ఇంకొంచెం ఇన్ డెప్త్‌గా గనక చూస్తే దీనిలో 3 క్వార్క్స్ అనేటువంటిది ఉంటాయి. 3 క్వార్క్స్ అనేది ఉంటాయి. ఓకే. సో, ఒక గ్రౌండ్ నట్ లాగా ఉంటుంది. సో, 3 క్వార్క్స్ అనేది ఉంటాయి. ఒక 2 క్వార్క్ వచ్చేసరికి అప్ క్వార్క్స్ ఉంటాయి. ఒకటొచ్చేసరికి డౌన్ క్వార్క్ అనేది ఉంటుంది. సో, 2 అప్ అంటున్నాను. అంటే 2 అప్ క్వార్క్స్ అంటున్నాను. అంటే 2/3 ప్లస్ 2/3 ఒక డౌన్ అంటున్నాను 1/3. ఇప్పుడు దీన్ని కాలిక్యులేట్ చేయండి. మీకు 1 అనేది వస్తుంది. అంటే ప్రోటాన్‌కి చార్జ్ ఎలా వచ్చిందంటే ఈ క్వార్క్స్‌ని బేస్ చేసుకొని చెప్తాను. న్యూట్రాన్ గనక తీసుకున్నారనుకోండి. న్యూట్రాన్‌లో వచ్చేసరికి 1 అప్ ఉంటుంది. 2 డౌన్ ఉంటాయి. 2 డౌన్ అనేటువంటిది ఉంటాయి. డౌన్ క్వార్క్స్ ఉంటాయి. సో, అంటే అంటే 1 అప్ అంటే 2/3 రిమైనింగ్ డౌన్ అని అంటే -1/3 నెక్స్ట్ -1/3 టోటల్‌గా ఎంతొస్తుంది? 0 అనేది వస్తుంది. అలా చార్జ్ అనేటువంటి దాన్ని చెప్తాం. సో, క్వెషన్ నంబర్ 73కి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 73కి ఆన్సర్ వచ్చి ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ అన్నమాట. ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్. అమ్మోనాల్ ఈజ్ ఎ మిక్స్చర్ ఆఫ్. అమ్మోనాల్ అనేటువంటిది ఒక ఎక్స్‌ప్లోజివ్ కాంపౌండ్ అన్నమాట. దీని పేరులోనే ఉంది. అమ్మోనియం నైట్రేట్ NH4NO3 అమ్మోనియం నైట్రేట్ ప్లస్ అల్యూమినియం పౌడర్‌ని అమ్మోనాల్ అంటారు. ఓకే. సో, ఇది ఒక ఎక్స్‌ప్లోజివ్ కాంపౌండ్‌గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎక్స్‌ప్లోజివ్ కాంపౌండ్. రైట్. సో, ఈ ఎక్స్‌ప్లోజివ్ కాంపౌండ్ యొక్క క్యాపబిలిటీని లేదంటే దాని యొక్క పవర్‌ని చెప్పడానికి TNT అనేటువంటి దాన్ని వాడతారు. TNT అంటే ట్రై నైట్రోటోలిన్ అన్నమాట. ట్రై నైట్రోటోలిన్ అనేటువంటి దాన్ని వాడతారు. ఓకేనా? రైట్. సో, మిసైల్స్ వాటి యొక్క క్యాపబిలిటీ హైడ్రోజన్ బాంబ్ గానీ, ఆటమ్ బాంబ్స్ కానీ వీటి క్యాపబిలిటీని TNTస్‌లో చెప్తారు. ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో ఆన్సర్ ఏంటంటే అమ్మోనియం పౌడర్, నెక్స్ట్ అమ్మోనియం నైట్రేట్ 74 ఆప్షన్ ఏ అనే దాన్ని తీసుకుంటాం. ఆప్షన్ ఏ. రైట్. నెక్స్ట్ క్వెషన్. ద ఎలిమెంట్ విత్ హైయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటున్నాడు. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? అయాన్‌గా కన్వర్ట్ అవ్వటానికి యూజ్ అయ్యే ఎనర్జీ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఒక గ్యాసియస్ పార్టికల్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకోండి. నేను ఏ అనేటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. అది సాలిడ్‌గా ఉంది. కాకపోతే నేను బాగా హీట్ చేస్తే అదేమైపోయింది? గ్యాస్‌గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఇలాంటి గ్యాసియస్ పార్టికల్‌లో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్‌ని రిమూవ్ చేయటానికి ఓకే. ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేస్తే ఇలా పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. ఓకే. ఇలా ఎలక్ట్రాన్‌ని రిమూవ్ చేయడానికి రిక్వైర్ అయ్యే ఎనర్జీని ఏమంటారు అంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీగా చెప్తారు. ఓకే. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ తీస్తే అయనైజేషన్ 1 అంటాం. సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ తీస్తే అయనైజేషన్ 2 అనేటువంటిదిగా చెప్తాం. ఓకే. సో, ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి వాటిలో హైడ్రోజన్ గనక తీసుకున్నారనుకోండి. హైడ్రోజన్‌లో నీకు ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. 1 ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఉంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్‌ని రిమూవ్ చేయటానికి ఎంత ఎనర్జీ రిక్వైర్ అవుతుందంటే ఎంత ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ అవుతుందంటే 13.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అంత ఎనర్జీ రిక్వైర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అలా కాకుండా హీలియం అనేటువంటి దాన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి. దీనిలో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్‌ని తీయడానికి చాలా చాలా కష్టం అనమాట. చాలా చాలా కాంప్లికేటెడ్. ఎందుకని? ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నిట్లో ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటిది ఈ ఎలిమెంట్‌కే. సో, దానికి రీజన్ ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. న్యూక్లియస్ అనేది తీసుకుంటే న్యూక్లియస్‌లో ప్రోటాను, న్యూట్రాన్ ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి? 2 ప్రోటాన్స్, 2 న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. నీకు హైడ్రోజన్ వచ్చేసరికి 1 ప్రోటానే ఉంది. అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ ఇక్కడ తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్‌ని కొంచెం తీసేయగలిగాం ఫాస్ట్‌గా. బట్ ఈ హీలియం అనేది తీసుకుంటే 2 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్‌కేమో నెగెటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది. సో, ఈ పాజిటివ్ చార్జ్‌ని ఓవర్‌కమ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడి నుంచి ఎలక్ట్రాన్‌ని బయటికి తీయాలంటే చాలా చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీని యూజ్ చేయాలి. రైట్. సో, హీలియం ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్. సో, ఎంత ఎనర్జీ యూజ్ చేయాలంటే అప్రాక్సిమేట్‌లీ 24.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇంత ఎనర్జీని యూజ్ చేయాలి. లేదు అంటే దీన్ని కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్స్‌లో కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం. దాని వాల్యూ అనేటువంటిది వచ్చి అరౌండ్ 2370 కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటాం. అంటే 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్రాక్సిమేట్‌లీ 98.68 కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్‌గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే. సో, ఎస్పెషల్లీ అయనైజేషన్ ఎనర్జీని, ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఇలాంటి వాటిని ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్‌లోనే చెప్తారు.
సో చూడండి ఇక్కడ 13.6 ఉంది. నీకు అప్రాక్సిమేట్లీ దానికి ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయిపోయినట్టుగా ఉంది. సో ఉన్నటువంటి వాటిలో దీనికి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే గ్యాసెస్ పార్టికల్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి రిక్వైర్ అయ్యే ఎనర్జీని అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. హైయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉన్నది ఈ హీలియంకి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 75కి ఆన్సర్ వచ్చి బి. సో ఇది టోటల్గా దీనిలో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్. థ్యాంక్ యూ. Welcome to ISC online classes. Today we are going to discuss about NTPC English Medium Grand Test number 31. So first question. So NTPC English Medium Grand Test number 31. First question. The International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition of observed on. So July 28 here. So July 28, which is observed as World Nature Conservation Day. World Nature Conservation. So World Nature Conservation Day, which is observed on July 28. So this is not the answer. August 23rd. Then August 23rd observed as International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition. So B is the answer. Then June 12, which is observed as Abolition of Child Labor Day. Abolition of child labor. So abolition of child labor day, which is observed on June 12. Then December 15. Then December 15 observed as. So December 15 observed as International Tea Day. International Tea Day. International Tea Day. So these are the important dates. Whatever the options are given. So answer is B here. Next one. Leh in Jammu Kashmir is situated along the banks of which of the following river? So here Leh and Jammu Kashmir, which is located in the bank of Chenab River. So Chenab River bank lo unandi manaki. So Indus River. So these two are located in the bank of Indus River. So Leh and Jammu Kashmir, which are located in the bank of Indus River. So these are all tributaries of this Indus River. So tributaries of Indus River are Jhelum, Chenab, Beas, Ravi and Satluj are there. So here Jhelum, which is located at the bank of Jammu, only Jammu Kashmir, that is Jhelum River. So Chenab River, so which has highest irrigation water sources for all the tributaries of Sindhu. Then Beas, longest tributary in Sindhu tributaries. Ravi, this is the longest tributary in Pakistan. Satluj, only river which is born in out of India. So Jhelum, which is passing from Jammu Kashmir state, it formed a lake. Name of the lake, Ular Lake. So greatest freshwater lake in India. So Chenab River, which has highest water storage in this river. Ravi, which is flowing from Pakistan. Then here we can say Lahore city, which is located in the bank of Ravi River. So answer is C is the answer. What is the capital of Georgia? So what is the capital of Georgia here? So here you given the option Georgia's capital. Then here Accra is the capital of Ghana. So Ghana's capital Accra. Then Banjul is the capital of Gambia. So Gambia's capital is Banjul. And here, so Tbilisi is the capital of Georgia. And Berlin is the capital of Germany. So here, so Berlin is the capital of Germany. So answer is C is the answer. Next one, what is the place of India in Global Hunger Index? So every year hunger index can be released by the government. So here ఇక్కడ మరి హంగర్ ఇండెక్స్ ని బేస్ చేసుకొని మరి హంగర్ ఇండెక్స్ లో మన ఇండియా ఎంతో ప్లేస్ లో ఉంది అంటే 94th ప్లేస్ లో ఉందండి. హంగర్ ఇండెక్స్ లో మన ఇండియా ఇస్ ఇన్ 94th ప్లేస్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, which of the following Indian city is known as City of Castles? So here which city is known as City of Castles అంటున్నారండి. మరి సిటీ ఆఫ్ క్యాస్టిల్స్ అంటే కోల్కతాని మనం సిటీ ఆఫ్ క్యాస్టిల్స్ అంటున్నాం. కన్పూర్, విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ సిటీ ఆఫ్ ది సో హియర్ లెదర్ సిటీ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అంటున్నారు. కాన్పూర్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ లెదర్ సిటీ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఆర్ మాంచెస్టర్ ఆఫ్ నార్త్ అని పిలుస్తాం మనం కాన్పూర్ ని. దెన్ పూణే విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఆరెంజ్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఆరెంజ్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటున్నా. ముంబై విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ Cotton Police of India. So Mumbai, which is known as Cotton Police of India antunna mana Mumbai. So answer is A is the answer. Next one, DRDO successfully
The indigenous developed laser guided anti-tank guided missile from main battle tank. So here what is the answer? Arjun, name of the main battle tank is the Arjun. So Arjun లో నుంచి ఇప్పుడు యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్ ని టెస్ట్ ఫైర్ చేయడం జరిగింది DRDO వాళ్ళు. సో ఆన్సర్ ఈస్ Arjun is the answer. Next one, as announced by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change on September 18, 2020, how many beaches of India have been nominated for the International Eco-Label Blue Flag certification? So here there are 8 beaches which are listed in Environmental Ministry, so as a blue flag certification beaches. So number 1, మరి ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఒకటి శివరాజ్పూర్ బీచ్, so శివరాజ్పూర్ beach which is located in Gujarat state, number 1. And number 2, so here number 2 Gogla beach, so Gogla beach is there, so Gogla beach which is located in Daman and Diu. And number 3 so Kasaragod and so Kasaragod and Padubidri. So here Padubidri and Kasaragod beach, so which is in Karnataka state. And number 4 here Kappad beach, so Kappad beach which is located in Kerala state, so Kerala state. And number 5 Rushikonda beach, so Rushikonda beach which is in Andhra Pradesh, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. And number 6 Golden beach, so Golden beach which is located in Odisha state. And number 7, so here number 7 Radhanagaram beach, so Radhanagaram beach. So these are the beaches which are listed as per the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. There are 8 beaches which are listed under blue flag certification. Sir, 8 అన్నారు, ఇక్కడ 7 చెప్పారు కదంటే కర్ణాటకలో 2 అండి. సో ఇక్కడ 2 బీచెస్ ఇన్ కర్ణాటక, కాసర్గడ్ అండ్ పదుబిద్రి 2 కూడా. సో ఈ రెండింటిని కలుపుకుంటే మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బీచెస్ 8 బీచెస్ అవుతాయి. సో ఆన్సర్ ఇస్ 8 is the answer. Next question, Suresh Angadi, who passed away recently, is the Minister of State of which portfolio? So he was the Railway Minister who recently passed away, Mr. Suresh Angadi. Then present Tribal Affairs Minister, Mr. Arjun Munda. So Arjun Munda is the present Tribal Welfare Minister. Then Health Minister, Mr. Harshavardhan, present Health Minister, Mr. Harshavardhan. So Harshavardhan. Then Communications Minister, Mr. Ravi Shankar Prasad. So Ravi Shankar Prasad is the Communication Minister of India. So answer is C. Next one, Minister of State for Civil Aviation, Hardeep Singh Puri was inaugurated India's first generation general aviation terminal. So at which airport? So recently, Mr. Hardeep Singh Puri was inaugurated India's first general aviation terminal. So in which beach under examination law? So India's largest airport and India's busiest airport, Indira Gandhi International Airport. So Indira Gandhi International Airport లోనే మనకి ఇక్కడ ఏవియేషన్ టెర్మినల్ ని ప్రారంభించారు అంటే హరిదీప్ సింగ్ పూరి. ఇక్కడ కెంపెగౌడ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ which is located in Bangalore. Founder of Bangalore city, and the name of founder of Bangalore city, Kempegowda. So Kempegowda beach started. Alage Chhatrapati Maharaj International Airport which is located in Mumbai. Then Lokpriya Gopinath Bardoli International Airport which is located in Guwahati. So answer is Delhi is the answer. Next, the World Rose Day is annually celebrated on 22nd September to spread hope to patient suffocated by which disease? So here answer is క్యాన్సర్ డిసీజ్ కి బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ రోజ్ డే జరుపుకుంటున్నారండి. మరి ఇక్కడ అర్థరైటిస్ డేని విచ్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ October 12. దెన్ ఇంకా మనకి ఇక్కడ అల్జీమర్స్ డే విచ్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ September 21st. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ డేస్ which we can say in these months. Next one, when was the All India Women's Conference founded? Then All India Women's Conference which was founded in 1927. So in the same year 1927, Simon Commission came to India. Then Simon Commission came to India in the same year 1927. Then Simon Commission which was visited Mumbai. So Mumbai ni visit చేసిందండి మనకి
Saigon Commission. Then 1924, so 1924 లో మనకి బెల్గామ్ ఐఎన్సీ కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది. Then president of Belgaum INC conference, which was held in 1924, Mahatma Gandhi. So Mahatma Gandhi is the president of INC conference, which was held in 1924 at Belgaum. 1925, which was held in Kanpur. So Kanpur లో జరిగిన INC conference కి మనకి ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నటువంటి పర్సన్ సరోజినీ నాయుడు. Sarojini Naidu became the first Indian woman who is the president of INC. Then 1926. So 1926 లో Lord Irwin, who is appointed as Viceroy Governor General of India. So Viceroy Governor General of India appointed మనకి Lord Irwin అనే వ్యక్తి 1926 లో. So answer is 1927 is the answer. Answer is D. Next one, Alexander and Porus fought a battle at. So popularly, the war between Alexander and Porus is called Hydaspes War. So Hydaspes War anta మనం Hydaspes War అంటున్నాం. So clearly answer is A. జీలంనే according to ethics, according to Puranas, we are calling Hydaspes and Vitasta. So Vitasta and Hydaspes అంటారు మనకి జీలం రివర్. అలాగే పానిపట్ వార్ 1526 లో జరిగిందండి. సో ఈ పానిపట్ వార్ బిట్వీన్ ఇబ్రహీం లోడి అండ్ బాబర్. సో ఈ వార్లో బాబర్ విన్ అవుతారు, ఇబ్రహీం లోడి ఇక్కడ ఓడిపోతారు. సో దీంతో మనకి ఇండియాలో మొఘల్ డైనస్టీ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. దెన్ తరైన్ వార్ ఇన్ 1191 అండ్ 1192. సో మధ్యలో ఈ 1122లో జరిగింది మనకి తరైన్ వార్ అనేది. సో ఇది మనకి వార్స్ అండి. ఆన్సర్ ఈస్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ హూ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సెకండ్ అశోక. ఎవరిని సెకండ్ అశోక అంటారు? సముద్రగుప్త, హూ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఇండియన్ నెపోలియన్. ఈయనని మనం ఇండియన్ నెపోలియన్ అని పిలుస్తున్నాం. చంద్రగుప్త మౌర్య, స్పెసిఫికలీ దర్ ఇస్ నో టైటిల్స్ ఫర్ హిమ్. దెన్ హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ గ్రేటెస్ట్ రూలర్ who started greatest dynasty in India, Chandragupta Maurya. మరి చంద్రగుప్త మౌర్య గ్రేటెస్ట్ రూలర్ who ruled in India, who started external affairs in India. దేశంలోనే మొదటిసారిగా ఈ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ ని స్టార్ట్ చేసింది కూడా ఎవరు అంటే చంద్రగుప్త మౌర్య. దెన్ కనిష్క who is known as సెకండ్ అశోక అండ్ సీజర్ అంటున్నాం, సెకండ్ అశోక అంటున్నాం. దెన్ హర్షవర్ధన who is known as పరమేశ్వర. సో పరమేశ్వర అనే టైటిల్ ఉంది మనకి ఈ హర్షవర్ధనకి. లాస్ట్ హిందూ రూలర్. సో who ruled between 606 to 647. He was the ruler. Harshavardhana was the ruler. Next, which of the following gods are worshipped in the sanctum of Badrinath and Kedarnath temples are respectively? So here we can see Vishnu, Lord Vishnu and Lord Shiva, who are there in Badrinath and Kedarnath. Badrinath lo Vishnu, Shiva, Kedarnath lo Shiva untaru. So ivi manaki answer is A is the answer. Next, for the annexation of which Indian kingdom the doctrine of lapse was not followed? So doctrine of lapse, Rajya Sankmana Siddhantam, so which is introduced by Dalhousie. So ever introduce chesarante Dalhousie introduce chesaru. So మరి according to the doctrine of lapse, Dalhousie which is occupied, then first dynasty which is occupied, that is Satara which was occupied in 1848. సో ఫస్ట్ డైనస్టీని ఈ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ లాప్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఆక్యుపై అయింది మనకి సతారా అండి 1848 లో. సెకండ్ వన్ జైపూర్. సో జైపూర్ విచ్ వాజ్ ఆక్యుపైడ్ ఇన్ 1849. దెన్ థర్డ్ వన్ సంబల్పూర్ విచ్ వాజ్ ఆక్యుపైడ్ ఇన్ 1850. దెన్ ఉదయ్పూర్. సో ఉదయ్పూర్ విచ్ ఇస్ ఆక్యుపైడ్ ఇన్ 1852. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఝాన్సీ. సో ఝాన్సీ విచ్ వాజ్ ఆక్యుపైడ్ ఇన్ 1853. అండ్ నాగ్పూర్, సో విచ్ వాజ్ ఆక్యుపైడ్ ఇన్ 1854. సో ఇందులో పంజాబ్ని ఆక్యుపై చేశారు, సతారాని ఆక్యుపై చేశారు, నాగ్పూర్ని పంజాబ్ని ఆక్యుపై చేయలేదు, ఝాన్సీని కూడా ఆక్యుపై చేశారు. సో ఆన్సర్ ఈస్ పంజాబ్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో ఇక్కడ క్లియర్గా మనం చెప్పుకున్నాం ఏమేమి ఆక్యుపై చేశారంటే సతారా, జైపూర్, సంబల్పూర్, ఉదయ్పూర్, ఝాన్సీ అండ్ నాగ్పూర్. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్ బై ద బ్రిటిషర్స్. రైట్. సో దిస్ ఇస్ what answer is B. Next one, the Sepoy community of 1857 occurred during the Governor General of. అంటే ఏ గవర్నర్ కాలంలో మనకి ఇక్కడ సిపాయిల తిరుగుబాటు అనేది జరిగింది అంటున్నారండి ఎగ్జామినేషన్ లో క్వశ్చన్. మరి ఏ సిపాయిల తిరుగుబాటు ఏ గవర్నర్ జనరల్ కాలంలో జరిగిందంటే ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ మిస్టర్ లార్డ్ క్యానింగ్. సో లార్డ్ క్యానింగ్ పీరియడ్ లో జరిగింది. సో డల్హౌసీ, సో హీ ఈస్ ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ 1812 to 1860. Then he was the first person who introduced trains in India. In the period of Dalhousie only,
first passenger rail which is traveled in India. So 1812 to 1860, he was the Governor General. In 1853, first passenger train started between Mumbai to Thane. So nearly 34 kilometers it was started. So in the period of him only, first telegram line introduced. First telegram line also introduced in the period of Dalhousie. Then post office department ని కూడా ఏర్పాటు చేసింది మనకి డల్హౌసీనే. అలాగే పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ ని కూడా ఏర్పాటు చేసినటువంటి పర్సన్ మిస్టర్ డల్హౌసీ. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై డల్హౌసీ. సో ఇక్కడ డల్హౌసీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా. అలాగే లార్డ్ లిటన్. సో లార్డ్ లిటన్ ఈస్ ఫ్రమ్ 1831 to 1891. So here he was from 1831 to 1891. So he was the Governor General. So he was the person who introduced vernacular. So Vernacular Press Act. So Vernacular Press Act, which was introduced in 1878. Then Second Anglo War, which is affected in the period of Lord Lytton only. Then William Bentinck. So in the period of William Bentinck, so from 1774 to 1839, so he was in India, Mr. William Bentinck. Then Christian missionaries who came to India, expansion of English education, which is started from him only. Then medical college and hospital, first medical college and hospital was started in 1835 at Kolkata. So first medical college, even though first hospital is also started by Mr. William Bentinck, so here in Kolkata. And Lord Canning, from 1812 to 1862, he was the Viceroy cum Governor General. Then Hindu Rema and University of Kolkata, so which is started by Lord Canning only. So answer is D is the answer. Next one, by the what name land between Godavari and Mahanadi rivers are called? ఇక్కడ గోదావరి రివర్ కి మహానదికి మధ్యలో ఉండేటువంటి రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ కోస్టల్ ఆంధ్ర రీజన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ కోస్టల్ ఆంధ్ర. వాట్ ఎవర్ ద 9 districts are there in Andhra Pradesh, those are called coastal Andhra. Then Kalinga, popularly which is known as Odisha ni మనం కళింగ అంటున్నాం. Trilinga, so Trilinga, Andhra is known as Trilinga Desha because which is located in the between three lingas. Then Kaleshwaram and Draksharama and Srisailam. So between three lingas it is located, అందుకే Trilinga అంటున్నాం. Rayalaseema, whatever the 4 districts are there, that is called Rayalaseema. So previously it was known as Datta Mandalas. Gadicherla Harisarvattamara who renamed this Datta Mandalalu as Rayalaseema. So answer is coastal Andhra is the answer. Next one, India has a coastal line. India ki enta coastal line undi antunaru examination lo. So in India there are 9 states has coastal line. So 9 states has coastal line. Initial coast there are 4 states: West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra and Gujarat. So including the Andaman Nicobar Islands and here Lakshadweep are there. So including all of these, total coastal length of India 7516.5 kilometers of coastal length India has. Then total land boundary of India nearly 15,200 kilometers of land boundaries are for this one. And at the same time 15,200 kilometers of boundary it is there. So next one, then total area 32,87,263 square kilometers of area India has. Then area of India is in 7th place in area in the world. Then answer is 7516.5. Then which of the following major seaports of India does not have a natural harbor? So ఇక్కడ ఏ పోర్ట్ కి నేషనల్ హార్బర్ లేదు అంటే మ్యాంగ్లూర్ కి నేషనల్ హార్బర్ లేదండి. ముంబై పోర్ట్, సో దిస్ ఇస్ ద బిజియెస్ట్ పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా. Then near to Navasena Islands, Jawaharlal Nehru Port started. So Cochin Port, which is known as Queen of Arabia anta. Paradip Port, which is recently nationalized by Narendra Modi, which was nationalized in 2017. So today it is exporting food grains for northeast states. At the same time it is exporting crude oils. So answer is C is the answer. Next one, in India dust storms commonly occur in the month of. సో ఇక్కడ డస్ట్ స్టార్మ్స్ అనేవి అంటే ఇక్కడ దుమ్ముతో కూడినటువంటి తుఫాన్లు అనేవి సాధారణంగా ఏ మంత్లో వస్తాయి అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అండి. మార్చిలో వస్తున్నాయి మనకి. అదేవిధంగా ఇక్కడ మేలో వచ్చేటువంటి ఇక్కడ మాన్సూన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దీస్ ఆర్ మేజర్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇండియన్ క్లైమేట్. సో వీటిని మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ పేర్లతో పిలుస్తూ ఉన్నామండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాంగో షవర్స్ అంట, అదేవిధంగా కేరళ కూడా మ్యాంగో షవర్స్ అంట, కర్ణాటక చెర్రీ బ్లేజమ్స్ అంట,
వెస్ట్ బెంగాల్ కాలా వైశాఖి అంటాం, అలాగే నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ జూమ్ అంటాం. అలాగే జూలై ఇన్ ఎంటైర్ ఇండియా highest rainfall affected in the month of July. So in the month of July, majorly highest rainfall affected in India due to southwest monsoons. In the month of October, due to northeast monsoons, highest rainfall affected in Tamil Nadu state. So answer is A is the answer, March is the answer. Then preamble of our constitution reads as A. మరి మన ప్రియాంబుల్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా అంటే we the people of India solemnly constitute our constitution with sovereign, socialist, secular, democratic and republic. So these are the words we can see in order: sovereign, socialist, secular and democratic and republic. So this is what the answer is A. Which article of the Constitution of India according to special status to state recently suspended Jammu Kashmir? So according to Article 370, Jammu Kashmir has special privileges previously it has special privileges according to Article 370. From October 31st, 2019 onwards, Article 370 suspended for Jammu Kashmir. So today Jammu Kashmir which is divided into two union territories. One is Jammu Kashmir, number 2 is Leh. So it is divided into two union territories ka divide ayindi manaki Jammu Kashmir ane. Then Article 324 which represents about election commission. So ikkada election commission gurinchi cheptundi manaki 324 ane. Then Article 311, so here dismissal removal అంటే డిస్మిసల్ రిమూవల్ గురించి చెప్తుంది. అదర్వైజ్ ఇంకా రిడక్షన్ ఇన్ ర్యాంక్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ సివిల్ కెపాసిటీస్ అండర్ ద యూనియన్ ఆర్ స్టేట్. సో ఇట్ ఈస్ వాట్ 311. సో సింప్లీ వీ కెన్ సే dismissal power, dismissal removal. Then next one, Article 356, state emergency. So according to Article 356 we are able to impose state emergency. So answer is C is the answer. Next one, a firm is called maximum efficient firm if it is. ఏదైనా ఒక కంపెనీ మాక్సిమం ఎఫిషియెంట్ కంపెనీ అని ఎప్పుడు పిలుస్తాము? సో ఎప్పుడు పిలుస్తాము ఒక కంపెనీ మనం ఎఫిషియెంట్ కంపెనీ అని చెప్పి అనేది ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ అండి. సో ఇక్కడ ఎప్పుడు పిలుస్తామంటే వాట్ ఈస్ ద మినిమం యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఇస్ గుడ్, సో దెన్ దట్ ఈస్ కంపెనీ ఇస్ కాల్డ్ firm is a efficient firm. So here we can say this is the answer is D. Next one, the new exploitation license by NELP of Government of India released with. So దీంతో రిలీజ్ చేశారు ఇక్కడ NELP, నేషనల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లైసెన్సింగ్ పాలసీ అనేది. నేషనల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లైసెన్సింగ్ పాలసీ అనేది రిలీజ్డ్ విత్ అన్నారు ఎగ్జామినేషన్ లో క్వశ్చన్. సో మరి దేనికోసం రిలీజ్ చేశారు దీన్ని అంటే, సో హియర్ ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కోసం రిలీజ్ చేశారండి. దెన్ కోల్, ఎస్పెషల్లీ లిగ్నైట్ కోల్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ తమిళనాడు. సో తమిళనాడులోని నైవేలి అనే ప్రాంతంలో లిగ్నైట్ కోల్ మనకి ఎక్కువగా దొరుకుతుంది. సో లిగ్నైట్ కోల్ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ నైవేలి. యురేనియం అండ్ థోరియం. సో యురేనియం రిజర్వ్స్ మేజర్లీ వీ కెన్ ఫౌండ్ ఇన్ జార్ఖండ్, జాదూగూడ. సో జార్ఖండ్లోని జాదూగూడలో యురేనియం రిజర్వ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. థోరియం రిజర్వ్స్ వీఆర్ మేజర్లీ వీ కెన్ ఫౌండ్ ఇన్ కేరళ స్టేట్. థోరియం అయితే మనకి కేరళ స్టేట్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. సో డైమండ్ అండ్ ప్రీషియస్ స్టోన్స్. సో diamonds and precious stones which are available in the world in South Africa. In the South Africa we can found in Kimberley. In India we can found in Madhya Pradesh, Panna. So this is what question paper number 31. So thank you.